السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ پیناما لیکس کی دوسری قسط بھی منظر عام پر، مزید 400 پاکستانیوں کے نام سامنے آ گئے۔ عمران خان کے دوست زلفی بخاری کی 6 کمپنیاں، PTI کے رہنما علیم خان بھی کمپنی کے مالک، بینظیر بھٹو کے کزن طارق اسلام کا نام بھی منظر عام پر۔ وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنٹ کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ خورشید شاہ کا سوال۔ اپوزیشن نے شگفتہ مزاج TORs بنائے، نہ مانے گئے تو جمہوریت کا کھیل بگڑ سکتا ہے، شیخ رشید کی وارننگ۔ اپوزیشن کا پیناما لیکس پر سینٹ کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی واک آؤٹ۔ نیب کا چھاپا، بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی گرفتار، نوٹ گننے کے لیے مشین منگوانا پڑی۔ مشتاق رئیسانی کے ساتھی سہیل مجید شاہ اور سب انجینئر طارق علی گرفتار۔ صوبائی پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو بھی دھر لیا گیا۔ لیکن شامی صاحب، ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے پشاور کے کچھ تازہ ترین مناظر آپ کو ناظرین کو دکھانا چاہیں گے، جہاں پر عمران خان صاحب کچھ دیر پہلے جلسہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب وہ کرسی صدارت پر تشریف رکھتے ہیں اور وہاں پر بدنظمی کی اطلاعات بھی پہنچی ہیں اور ایک خاتون ماڈل بھی وہاں پر آن پہنچی تھی، اس کی وجہ سے بھی خاصا میڈیا میں شور ہمیں سننے کو ملا۔ تو وہاں ابھی جو حالیہ بدنظمی ہوئی، کچھ میڈیا وینس پر بھی ہوائی فائرنگ کے اثرات ہوئے، کچھ خواتین رپورٹرز جو ہیں وہ بھی محبوس ہو کر رہ گئی اپنی وینس کے اندر۔ تو صورتحال جان لیں سفیر اللہ سے پھر۔ ٹھیک، السلام علیکم سفیر اللہ۔ وعلیکم السلام جامی۔ سفیر اللہ بتائیے گا کیا معاملہ ہے جلسے کا اس وقت؟ عمران خان کب تک تقریر کریں گے اور کیا بدنظمی کی کیا شکایات ہوئی ہیں؟ عمران خان تو اسٹیج پر موجود ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں، بلکہ ابھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ کچھ ہی لمحے میں عمران خان اپنے اسپیچ ڈیلیور کریں گے۔ لیکن ایسا ہے کہ یہ جس جگہ جس علاقے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے وہ اس میں 2 دن بعد یہاں پر الیکشن ہونے، 30/8 کا یہ علاقہ ہے اور اس میں ضمنی انتخابات ہونے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کا بھی جلسہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک انتخابی مہم ہے جو وہ چلائی جا رہی ہے۔ اور بلکہ ابھی سفیر اللہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ شام صاحب، یہ بار بار PTI جلسوں میں بدنظمی کی شکایت کیوں ہو رہی ہیں؟ اصل میں PTI جو ہے ایک ہجوم بہت ہوتا ہے نوجوانوں کا، اور ڈسپلن میں وہ آئے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انتخابی مہم کے دوران 2013 کی، ہاں جی، یہ جو قصور میں جلسہ ہوا تھا، جی تو PTI کا جو خورشید قصوری صاحب نے آرگنائز کیا تھا، تو اس میں لوگ کرسیاں اٹھا کر وہ تو مناظر بھی ہم نے دکھائے تھے، کرسیاں اٹھا کے بغیر سر پر رکھ کے درجن کرسیاں اٹھا کے۔ پھر آپ نے دیکھا جہاں بھی کھانا تقسیم ہوا PTI کے جلسوں میں یا اس کے اجتماعات میں، وہاں شدید بدنظمی تھی، لوگ پلیٹیں اٹھا کے لے گئے، لوگ جو ڈونگوں پہ پل پڑے اور ایک دوبر ہو گیا کھانا، یعنی کھانا لوٹ لیا گیا، کھلانا مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا۔ ویسے کھانے والا بدنظمی جو ہے یہ تو تمام پارٹیوں میں جلسے میں دیکھنے کو تمام پارٹیوں میں، لیکن کیونکہ یہ دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کا تو رائے امتیاز تھا کہ وہاں جناب کھانے کے اوپر لوگ اس طرح جھپٹتے تھے، جو کیک کاٹا جاتا تھا رہنماؤں کا، اس کی تو جب سالگرہ تھی اور کیک کٹتا تھا اس وقت برا حال ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہڑبونک تھی یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے کم دیکھنے میں آتی تھی۔ اب تحریک انصاف جو ہے اس کے رہنما بات کرتے ہیں ڈسپلن کی، اعلیٰ اصولوں کی، اور نوجوانوں کو درس دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے۔ تو ایسے میں جب ان کو ڈسپلن نہیں کیا جاتا تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے لاہور میں جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور اس پہ کنٹروورسی ابھی تک چل رہی ہے، اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ہوئی، اور یہ کہا اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوئی لیکن ذرا معمولی قسم کی تھی، اور کہنا پڑا عمران خان صاحب کو کہ بے نوجوان جو ہے وہ تمیز کریں اور یعنی خواتین کا خیال کریں۔ اور لاہور میں تو یہ ہوا کہ بدتمیزی ایسی ہوئی کہ PTI کے لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کرا دی، حالانکہ کسی دوسرے کے جلسے میں جا کر، یعنی ایک بڑی سیاسی جماعت کے جلسے میں جا کر دوسری سیاسی جماعت کے کارکنوں کے لیے
कोई एक्टिविटी करना आसान नहीं होता। वहाँ तसादुम हो सकता है, उनकी बहुत पिटाई हो सकती है। तो बहरहाल वो अभी कंट्रोवर्सी जारी है। अभी नादरा ने उनकी शनाख्त जो है 5 लोगों की, उसके लिए अपील की है लोगों से कि उनका, और यानी अभी तक वो शनाख्त नहीं हो पाई उन चेहरों की। बहरहाल वो अब यहाँ आज जो हुआ है कि वो एनी जो है एक मॉडल गर्ल, वो जरा बन संवर के और साड़ी वाड़ी पहन के वो जलसागाह में आ गई। असल में देखिए जो पीटीआई के जलसों की इनफरादी शान तो यही थी ना कि उसमें ख्वातीन जो है जरा बन संवर के सज धर के जाती हैं, और अब जो आई वहां उनको बदतमीजी हो गई उनके साथ, वो हंगामा मच गया, मीडिया ने भी शोर मचा दिया। अब नईमुल हक साहब कहने लगे कि ये इनको भेजा है मुखालफिन ने। उनका जी इनकी रिपोर्ट में आपको बता नहीं सकते ये कौन खातून है, और फिर उनकी ख्वातीन लतेड़ने शुरू कर दी। गुस्से में थे नईमुल हक साहब। अब जो खातून है, अब यूसुफ सही कहने लगे कि जलसों में कोई साड़ी पहन के आता है, वो एक और दुनिया की खबर लाए। भड़कीला लिबास था, दावत दे रही थी वो, ठीक है ना। अब ये देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है ये। तो बहरहाल वो जो मॉडल गर्ल थी उसने खासी, मैं समझता हूँ कि अपने आप को काबू किया, और उसने जो मीडिया से गुफ्तगू की दुनिया में देखी हमने, उन्होंने कहा कि नहीं इतनी कोई ऐसी उन्होंने खास शिकायत नहीं की, और उन्होंने कहा नहीं मैं तो इमरान खान से मिलने आई थी और मैं मतलब है कि वो रहने पे वहां विजिट थी और कहीं मैं फिर आऊंगी यहाँ। तो मेरा मतलब ये कि ये खान साहब की चाहने वाली है, ठीक है। ये और देखिए जो पीटीआई के जलसे हैं उनमें ख्वातीन बड़े एहतमाम से जाती हैं। जी हाँ। और जो रिपोर्टें छपती हैं कि मेकअप हो रहा है, परचम बन रहे हैं, और सेल्फीज उन्होंने ले रही हैं, और अपने बाल रंग रही हैं, बड़ा जोशो खरोश होता है, दुपट्टे रंग, बड़ा जोशो खरोश होता है, और बड़ी तहजीब के साथ और शाइस्तगी के साथ उनको डील किया जाना चाहिए। तो खान साहब को चाहिए कि अपनी एक रजाकार फोर्स मुनज़्ज़म करें अपने नौजवानों की, क्योंकि ताकि वो जलसों के इंतजाम संभाले। और खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, सारा इंतजाम भी उनका है। शाम साहब वैसे एक बात है कि जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनके जलसे जुलूसों में कभी बदनज़मी की कोई शिकायत क्यों नहीं आती? देखिए उनके असल बात यह है कि उनके कारकुन जो होते हैं ना वो बड़े ट्रेंड कारकुन हैं, और वो एक डिसिप्लिन होते हैं, और पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। तो ये उनके यहाँ ये बात, उनको छोड़े अब तबलीगी जमात, जितनी मजहबी जमात है, जमात दावा को देखें, तबलीगी जमात को आप देखें, इवेंट के अंदर लाखों अफराद जमा होते हैं, बजाले कभी किसी की नक्सीर तक फुटी, और एक पूरे एहतमाम के साथ, डिसिप्लिन के साथ लोग बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, इबादत भी करते हैं, और फिर रुखसत भी होते हैं। तो ये हमारी सियासी जमातों को आप जब तक वो डिसिप्लिन नहीं करेंगी ना अपने कारकुनों को, वो कोई नतीजा नहीं पैदा कर सकेंगे। क्या ख्याल है आपका खान साहब को इस मामले पर, इस मौजू के ऊपर आज कारकुनों से खिताब में भी कोई बातें कहनी चाहिए? कारकुनों से खिताब से पहले भी वो कहते रहते हैं, कारकुनों से खिताब भी जरूर करें, लेकिन कुछ अमली इकदाम भी करें, अपनी कोई रजाकार फोर्स मुनज़्ज़म करें, और एक डिसिप्लिन। उनका तो जलसे के अंदर ये होता है कि स्टेज, हर लीडर जो है उसकी ख्वाहिश होती है वो स्टेज पे चढ़ जाए, साथ बैठे खान और साथ में बैठे। खान साहब तो आपको पता है कि बड़ी स्टेज पे बड़ी धक्कम पहले एक बार तो स्टेज से वो गिर पड़े थे। तो ये सारे काम है जो उनको करने, जब ये ऐसी सियासी जमातें इख्तिदार में आती हैं, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इख्तिदार में है ना, तो जब इख्तिदार में जमातें आती हैं और उनके कारकुन जो हैं वो मुनज़्ज़म नहीं होते, तो फिर वो हड़बंग मचाते हैं, और वो नतीजा पैदा नहीं कर सकती जिनके नारे लगाए जाते हैं। जिसके हमें कुछ सोशल मीडिया पे कुछ देखने वाले जो है वो सवाल पूछ रहे थे कि ये तो लगता है कि हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था कि जलसे नाकाम बनाए जाएं, जैसा कि माजी में हुकूमतें मुख्तलिफ जलसों में सांप या बिच्छू भेजा करते थे। पहले तो वो पुरानी, देखिए पहली बात तो ये देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की उनकी हुकूमत है, पुलिस उनकी है, हजूम उनका है। ऐसे में कोई 50-60 आदमी आके हंगामा नहीं बर्पा कर सकते। ये जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको जलसों की नफ्सियात का अंदाजा नहीं है। हाँ, अगर ऐसी जगह जहां पुलिस जो है वो उनके मुखालिफ हो और वहां वो कहे पुलिस की प्रोटेक्शन में लोग आ गए हैं, तो ये बात और हो सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वहां मुमकिन नहीं है। और जहां हजूम बहुत होता है, 1 लाख आदमी बैठा हो, 50,000 आदमी बैठा हो, उसके 200-400 आदमी क्या कर लेंगे आके? उनकी तो मदद पिटाई होगी, बिल्कुल ठीक, हड्डी बोटी उनकी जो है वो एक हो जाएगी। शामी साहब एक ब्रेक हमें लेनी है, वापस आते हैं तो पनामा लीक्स की जो दूसरी किस्त सामने आई है उसका भी जिक्र करेंगे, और इसी तनाजुर में
جو اپوزیشن نے اب ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں واک آؤٹ کرنے کی، اور وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں وضاحت پیش کریں، اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے اگلے سیگمنٹ میں ایک بریک کے بعد۔